पुन्हा एकदा सर्व विद्यार्थी मित्रांचं आजच्या या तासाला स्वागत करतो। इयत्ता 9वी विषय आहे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी। त्याच्यामध्ये जो फर्स्ट चॅप्टर आहे लॉज ऑफ मोशन। पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण काही गोष्टींचा अभ्यास केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी वेर टेकन सो मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ ए मूव्हिंग ऑब्जेक्ट। आफ्टरवर्ड्स we detailed studied about the distance and displacement by taking so many examples, and now in this lesson we want to study about the speed and velocity. What is actually the speed and velocity? Speed means in Marathi चाल, and velocity that is वेग, चाल आणि वेग। व्हॉट आर वेक्टर अँड स्केलर्स, ज्याला मराठीमध्ये आपण सदिश आणि अदिश असं म्हणतो। सदिश राशी की जी राशी व्यक्त करण्यासाठी परिमाण आणि दिशा या दोन्ही गोष्टींची गरज असते, त्याला आपण सदिश राशी म्हणतो। आणि जी राशी व्यक्त करण्यासाठी फक्त परिमाणाची आवश्यकता आहे, दिशेची आवश्यकता नाही, अशी राशी ज्याला आपण स्केलर क्वांटिटी असं म्हणतो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टन्स, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम अँड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर्स अँड विच आर वेक्टर्स? क्लासिफाय all these in two groups. One is vectors and second is scalars. Distance is a scalar quantity. Speed is also a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. Time is scalar quantity and displacement is a vector quantity. Okay, you note down all those things. Now, how to calculate the speed? One formula is given here. Speed is equal to total distance traveled upon time required. We are taking one best example here. The distance between two cities is 200 kilometers, and a bus is going from one city to another, taken 4 hours to travel this journey. Then what is actually the speed of that bus? How to calculate? Use this formula. What is actual total distance? Total distance is 200 kilometers, and time required, that is 4 hours, and that is equal to 200 kilometer upon 4 hours, that is equal to 50 kilometer per hour. This is actually the speed of that bus. Always remember, the unit of speed and velocity are the same. In the SI system, the unit is meter per second, while in the CGS system, it is centimeter per second. Speed is related to distance. Can you tell me, speed and distance, which quantities are there? These are scalar quantities. While velocity is related to the displacement. Velocity and displacement, these are vector quantities. If the motion is along a straight line, the values of speed and velocity are the same. Otherwise, they can be different. Afterwards, we will study more about this. Velocity is the displacement that occurs in unit time. Unit time means 1 minute, 1 second, 1 hour, etc. The distance traveled in one direction by an object in unit time is called its velocity. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता अंडरलाईन केलेली जी
वाक्य आहे. That is a definition of velocity. The distance traveled in one direction by an object in unit time is called its velocity. Here, unit time can be 1 second, 1 minute, 1 hour, etc. If large units are used, 1 year can also be used as a unit of time. That means unit time means 1 second, 1 minute, 1 hour, or it may be 1 year. The displacement that occurs in unit time is called velocity. How to calculate actually the velocity by using a formula? Velocity is equal to displacement upon time. If you know actual the displacement and if you know time, then you can easily calculate the velocity. Open your book on page number 1. You see the diagram. In that diagram, the straight line distance between the houses of Sital and Sangeeta is 500 meter, and that between Sangeeta's house and school is 1200 meter. Also, the straight line distance between Sangeeta's house and school is 1300 meter. Suppose Sital takes 5 minutes to reach Sangeeta's house and then 24 minutes to reach school. From there, then calculate Sital's speed along path A. Path A and path B, particular you observe carefully in the diagram on page number 1. What is Sangeeta's speed along path A? Can you tell me actual distance on path A? The distance is 500 meter and time taken to reach there 5 minutes, and therefore A is equal to distance upon time, that is equal to 500 meter upon 5 minutes, that is equal to 100 meter per minute. This is Sital's speed along path A, 100 meter per minute. ओके, आपण पाथ ए वरती शीतलचा स्पीड बघितलेला आहे. आता पाथ बी बघूया. पाथ बी मध्ये काय आहे नेमकं? शीतल्स स्पीड अलॉंग पाथ बी. कॅन यू टेल मी ॲक्च्युअल डिस्टन्स ऑन पाथ बी? दॅट इज 1200 मीटर and time taken for it, that is 24 minutes. And therefore, by using the formula distance upon time, that is equal to 1200 meter upon 24 minutes, that is equal to 50 meter per minute. That is actually the speed of Sital along path B. आता आपल्याला त्या शीतलचा सरासरी स्पीड जो आहे तो बघायचा आहे. आपल्याला हे माहिती आहे, आपण आत्ता बघितलं. द स्पीड ऑफ शीतल अलॉंग पाथ ए, दॅट इज इक्वल टू, यू सी हिअर, दॅट इज इक्वल टू 100 मीटर पर मिनिट. द स्पीड ऑफ शीतल अलॉंग पाथ बी, दॅट इज इक्वल टू 50 मीटर पर मिनिट. अँड नाऊ आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट शीतल्स ॲव्हरेज स्पीड. आता ॲव्हरेज स्पीड काढताना काय करावं लागेल आपल्याला? पाथ ए आणि पाथ बी या दोन्हीचं जे डिस्टन्स आहे त्याची बेरीज करावी लागेल. देअरफॉर हिअर आय रिटर्न टोटल डिस्टन्स. आणि मग पाथ ए आणि पाथ बी या दोन्ही वेळेला जो वेळ लागला तो वेळ एकत्रित घ्यावा लागेल. अँड देअरफॉर आय टेकन हिअर टाईम, टोटल टाईम, टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाईम. तर टोटल डिस्टन्स कसं काढलं आपण? तर 500 मीटर
आणि 1200 मीटर यांची बेरीज करा तर ती येते 1700 मीटर. आणि एकूण वेळ बघा बरं किती आहे. 5 minutes and 24 minutes, that is equal to 29 minutes. And therefore you see here 1700 meter upon 29 minutes, that is equal to 58.6 meter per minute. This is actually the average speed of शीतल. आता आपल्याला वेलॉसिटी काढायची आहे. वेलॉसिटी, शीतल्स वेलॉसिटी. डू यू नो द फॉर्म्युला फॉर वेलॉसिटी? हाऊ टू कॅल्क्युलेट? वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. आता पेज नंबर 1 वरती, पेज नंबर 1 वरती जर तुम्ही डायग्रॅम बघितली तर शीतलचं जे घर आहे तिथंपासून स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स जी शाळेपर्यंत जर स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स तुम्ही बघितलं तर ते किती आहे? तर ते आहे 1300 मीटर. त्याला आपण डिस्प्लेसमेंट असं म्हणतो. 1300 मीटर. आणि मग शीतलच्या घरापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वेळ किती लागला बरं? 29 मिनिटं. आता ही जी 29 मिनिटं आहे त्याला आपण टाईम असं म्हणतो. मग 1300 मीटर भागिले 29 मिनिट. And therefore शीतल's velocity is equal to 44.83 meter per minute. तुम्हाला तर समजलं असेल की स्पीड कसा काढायचा, त्याचप्रमाणे ॲव्हरेज स्पीड कसा काढावा, त्याचबरोबर वेलॉसिटी कशी काढायची आहे. आता आपण बघूया की इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन वेलॉसिटी. याचा अर्थ असा होतो की वेलॉसिटीवरती स्पीड आणि डायरेक्शन यांचा परिणाम कसा होतो. एक बेस्ट एक्झाम्पल या ठिकाणी दिलं आहे. सचिन इज ट्रॅव्हलिंग ऑन ए मोटर बाईक. एक्सप्लेन व्हॉट विल हॅपन इन द फॉलोइंग इव्हेंट्स ड्युरिंग सचिन्स राईड. डायग्रॅम तुम्ही काळजीपूर्वक बघा. What will be the effect on the velocity? वेलॉसिटीवरती काय परिणाम होईल? कधी? The motorcycle of its speed increases or decreases, but its direction remains unchanged. या मोटर बाईकची जी डायरेक्शन आहे, दिशा जी आहे ती अजिबात बदललेली नाही. त्याचा स्पीड मात्र काय होतोय? कमी होतोय आणि जास्त होतोय. दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. नाउ व्हॉट इज द सेकंड कंडिशन? In case of a turning on the road, will the velocity and speed be same? जेव्हा तो वळणावरती जातो, वळण घेतो, तेव्हा त्या ठिकाणी त्याची वेलॉसिटी आणि स्पीड सेम असेल का? If Sachin changes the direction of the motorcycle, keeping its speed constant, what will be the effect on the velocity? आता या ठिकाणी तो आपली दिशा बदलतो, पण तो स्पीड बदलतो का? स्पीड तोच ठेवतोय. अशा वेळेला वेलॉसिटीवरती काय परिणाम होईल? अँड द थर्ड केस, इफ ऑन द टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ॲज वेल ॲज द स्पीड ऑफ द मोटरसायकल, what will be the effect on its velocity? तुम्ही जर काळजीपूर्वक बघितलं पहिल्या वेळेला काय होते बघा, स्पीड इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस आणि डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड. Second time direction of motorcycle, you see here,
second time changes the direction but keeping its speed constant, and third time both are changing direction as well as speed. And now it is clear from the above that velocity depends on speed as well as direction, and that velocity changes by changing the speed while keeping the direction same. पहिल्या केसमध्ये काय होतं की स्पीड चेंज होतो पण डायरेक्शन सेम आहे. दुसऱ्या केसमध्ये चेंजिंग द डायरेक्शन दिशा बदलते पण स्पीड तोच राहतो. आणि तिसऱ्यामध्ये बोथ आर चेंजिंग द स्पीड ॲज वेल ॲज द डायरेक्शन. आणि म्हणून लक्षात ठेवा की बोथ स्पीड अँड डायरेक्शन both are responsible to change the velocity. Now always remember, the first scientist to measure speed as the distance upon time was Galileo, a great scientist. The speed of sound in dry air is 343.2 meter per second, while the speed of light is about 3 into 10 raised to 8 meter per second. The speed of revolution of the earth around the sun, पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते, तिचं स्पीड किती आहे? दॅट इज अबाउट 29,770 मीटर पर सेकंड. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण या ठिकाणी थांबूया. तुम्हाला काही होमवर्क करायचा आहे, ज्याच्यामध्ये पुस्तकामध्ये पान नंबर 2 वरती तुम्हाला लिहायचं आहे डेफिनेशन्स. व्हॉट इज ॲक्च्युअल स्पीड, व्हॉट इज वेलॉसिटी, हाऊ टू कॅल्क्युलेट स्पीड, हाऊ टू कॅल्क्युलेट वेलॉसिटी, मी त्यांचे जे फॉर्म्युले दिलेले आहेत ते तुम्हाला लिहायचे आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांचं SI युनिट, त्यांचं CGS युनिट तुम्हाला लिहायचं आहे. त्यानंतर पान नंबर 3 वरती पुस्तकामध्ये जे दिलेलं आहे की स्पीड कसं काढावं, ॲव्हरेज स्पीड कसं काढावं आणि व्हेलॉसिटी कशी काढावी, ती एक्झाम्पल तुम्हाला अभ्यासायचं आहे. त्याचप्रमाणे ऑलवेज रिमेंबर, पान नंबर 3 वरती जे दिलेलं आहे की स्पीड ऑफ साऊंड इन ड्राय एअर हा किती आहे नेमका, किंवा स्पीड ऑफ लाईट दॅट इज 3 into 10 to 8 मीटर पर सेकंड. आणि त्याचप्रमाणे द स्पीड ऑफ रिव्होल्युशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ह्या ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत या सर्व गोष्टी तुम्हाला पुस्तकामध्ये नोट करायच्या आहेत. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबूया. पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरच्या वेळेला. तोपर्यंत घरी राहा, सुरक्षित राहा आणि खूप अभ्यास करा. थँक्यू.